Yes, good afternoon. So let us start with the second chapter, that is production and material management. This is a very big chapter in your syllabus. So many questions will come from this chapter. So it is a very important chapter. Everyone must know because you are going to work in industry in future one or the other day. So you should know what are the operations are there in the industry. So in industrial operations, mainly it is concerned with the product manufacturing process will be there. So whichever be the product, first it should be designed. So product ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ products ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ, CRO, power supply, computers. So these all are called as the products. So they must be manufactured in the industry. Before manufacturing, they must be first designed. Design ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? Without design, there will not be any manufacturing. So first proper design must be there. So what is that product design? So first we are going to see this. First step is product design. Next, what are the different stages involved in the product design? Next, which are the factors to be considered while designing the product? Then objectives of the product design. So in the first product design is having two steps, two process. One is for, another one is function. So here you can take that form and function of the product is very important. Form ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? What is the form? Product form ಅಂದ್ರೆ how it looks, how it appears, what is the shape. So that is called as a form of product. So ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? You are going to look at the shape, how it looks, outlook ನೋಡ್ತಿರಲಿ. That is also important for you when you are going to buy a product. Second is function. So function ಅಂದ್ರೆ ಏನು? How it works, how it performs. ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಚಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, what are the main important factors to be considered? Form and function. Form is concerned with the shape, outlook, appearance of the product. Function is how it performs, how it works. Both are important. So keeping them into your mind, we are going to take the next various stages involved in the product design. So product design ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So I have taken the mobile only as the product here, for example. So first step ಏನು ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ, there are totally different 7 steps. I think you can refer in the book. So first, new product strategy. So new product strategy ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? So strategy means what? What is strategy? Planning to reach the target, proper planning. Okay, so that planning for designing the product, first it should be done with the new product strategy. So new product strategy andre it is the market strategy, market survey ಮಾಡೋದು first. So before starting the design, first market ನಲ್ಲಿ ಆ product ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಹಂಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇತ್ತು, ವೈರ್ಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಈಗ ಯಾರು ತಗೋತಾರೇನ್ರಿ? It is not having any demand. ಹಳೆಯದು ನೆನಪೈತೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಬಂದವು. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ customers will not purchase those because it is not having any demand. So first we should see what the product you are going to manufacture, whether it is having a demand in the market or not. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. So that is taken as a new product strategy. Suppose if you are designing a mobile, if you are designing a computer, first you look at whether this is having a demand in the market or not. Survey ಮಾಡಬೇಕು. Okay, properly plan ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ ಆಗ್ತೈತೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತೈತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್, ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ nowadays more demand. Okay, you have decided we are going to manufacture mobile and phone. Assume that we have decided. So mobile ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. It is having the demand, so we are starting the mobile company and report. Assume that. Now question comes. So what the mobile what we are producing? What all it should contain? It should compete with the other competitors. Mobile so many companies ಬಂದವ್ರಿ. ಹೌದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ನೋಕಿಯಾ, ಐಫೋನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, so many competitors will be there in the market, but still it is having the demand. So you may decide, so you are going to also produce the mobile, but how you start? How you start? By asking some questions. What all the features should be there in our mobile so that it can equally compete. It can compete with others competitors because it is a global market. You are not selling your product only locally. You are going to sell it in the outside country also. So that is called as a global market. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲುಕ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬೈ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್. ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಎರಡು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸೋರ್ಸಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ this step is called as the idea generation because everyone will be having different ideas. Some may be good ideas, some may be bad ideas. So this is the second stage. Is that clear? Okay. Next, so whenever I am telling some examples, you can make a note of it. Screening and evaluation, third stage. Screening and evaluation is mainly, so when many will be giving many ideas, so all ideas can you utilize? ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ್ರಿ? ನೋ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಟ್. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಚಲೋ ಐತೆ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡೋದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಗುಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಲೈಕಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದೇ ಮೇ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ they should analyze it. Even when we decide we are doing that manufacturing, after manufacturing in the market, if it sells, then are we getting the profit out of it? ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Why do they do the business?
main intention is what? To earn the money, to earn the profit. So ನೀವು ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಕತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ nowadays. Even the laptop is also having a continuous demand. So if you put the industry for that, then you will be getting the profit. Once you decide, so you are going to manufacturing computer or laptop or mobile, then you are going to start the development. Development is really actual manufacturing. Adana manufacture ಮಾಡಕ start ಮಾಡೋದು. That is the next stage. So once the development is done, once you have developed the mobile, assume that, then it should be tested now. Testing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ CRO ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ವೇರ್ ಟು some people, some area, they will select certain areas, only there they will be selling those products. They will be using that and they will also check it. If it is of a good quality, if they are satisfied, then the feedback is taken from those people. After them everything is okay, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಐತೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಬೈ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಐತೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ then they will produce in a large volume and commercialize it. Commercialize it, they will put it in the market. Then all the customers can buy those products. Is that clear? So these are the important stages involved in the product design. So first stage ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? First planning ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ? By market research. That is called as a product strategy. Second ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ? ಐಡಿಯಾಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಚಲೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಇಟ್ಕೊಂತಾರ, ಯಾವ್ದು ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. whether they are getting the profit or not. Next, once they get the profit, then they will start developing that product. Next stage. Once they develop it, then they will test it by internal, otherwise by external sources. Once it is tested okay, then it is produced in a large quantity, then it is put into the market. Market ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a commercialization. Then it will be available in the market. So these are the different stages. Is that clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. So this is a very important question in the examination. It is asked many times. List the different stages involved in the product design. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. Next, factors to be considered while designing the product. So, ಏನು factors consider ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. It is given neatly in the book. You can see that first one is customer requirement. So, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಬೇಕು? ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐಟು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 100,000 ಟು ಗೆಟ್ ದ CRO ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು
should look at the customer requirement. Our requirement item, need item, check ಮಾಡಬೇಕು. That is the first factor. Second, convenience of the user or operator. So ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಮಿಕ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಟಿವಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಅವು ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಮಷಿನ್ಸ್. ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಅವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಭಾಳ ಚಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫೀಚರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋತ ಹೋದರೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಫಾರ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಭಾಳ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಭಾಳ ಚಂದ ಇರಬೇಕಂದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ amount, costly will be there. So that is why already it will be checked to which form it should be designed, to which function it should be designed. There must be some compromise between both. Next, types of materials used. So ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು? ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಡಯೋಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಡಯೋಡ್ಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನೀವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದೇ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ? ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವೇವ್ ಫುಲ್ ವೇವ್? ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದು ಮೆಥಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ವರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ನೀವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 lakh, ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 80,000. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಲಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನವಡೇಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನೀವು ಏನೇ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿ, ಬಾಧಿಸ್ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಲೈಫ್. Quality is very important. So that is also one of the important factors to consider. Process capability. Process capability ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ process choose ಮಾಡಿ manufacture ಮಾಡಕ್ಕೆ, power supply ನೀವು using bridge wave rectifier ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, are you capable of designing that using bridge wave rectifier? Is it possible to design that? ಅದಕ್ಕೆ process capability ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಲ್ಲೋ ಆ process ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Are you capable of doing that, or that process is what you are using? Is it possible to work with that? ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ process capability. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ,
It should be real. Imagination ಇರಬಾರದು. You have to manufacture it. It should be possible by your side to manufacture it. So that capacity is called as a process capability. Got it? It is also very important thing. Next, effect on existing products. Already some products will be available. So new manufacture ಮಾಡಿದ್ದು whether it is affecting already existing product or not. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next, packaging and transportation. So ನೀವು ಬರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. So this is also very important factor. Okay. So we have seen the factors to be considered while designing the product. Any doubts in this? Clear? Objectives of product design. So what are the objectives? Purpose. Objectives are really purpose. ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌದು, ಉದ್ದೇಶ ಏನದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟು ಜನರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ? ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 20 years, 30 years, they should get the profit out of it. So that is the main objective. Next, to achieve the desired product quality. So not only getting the profit, important is quality nu sariyagi irbeku. Then only the customers are satisfied. So suppose if you manufacture of a low quality product, customers kalinda complaints baaguttava. So keeping it in mind, the quality should also good. Next, to reduce the development time and cost to the minimum. ಆದಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬೇಕು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಐಟಮ್ನ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಮಿನಿಮಮ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ 10,000 ಸಿಗ್ತಾವೆ, 15,000 ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚಲೋ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ನೋಡ್ತಿರಲ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತೋ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಟ್? ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕಮ್ಸ್. ನೋ, there are variety of methods, but is that method is possible to manufacture? That question, if it is possible, then it is called as a manufacturability, producibility. And the company should have that ability to manufacture, then only it can go for manufacturing. Clear? Any doubt in this? Okay. So we have studied product design, various stages involved in the product design, and factors to be considered for the product design, and what are the objectives for the product designs. So it's an important topic to be studied. I think you all understood. Okay, so let's stop now. Thank you.